दावत इन्हों की जरूर करो, लेकिन बाद च इन्हें कहना कि साढ़े हालात खराब हो गए। ਵੇਖੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋ 30-35 ਰੋਟੀਆਂ 20-25 ਚਰਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਤੀਲਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਚਰਗੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਭਾਗੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बस सरदार इकबाल तो तुसी देख रहे हो सरदार इकबाल ऑफिशियल चैनल। जिस तरह के मैं तुहाडे नाल कमिटेड आ कि इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानू बहुत बहुत खूबसूरत फनकारां नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगा। अज दे फनकार माशाअल्लाह चढ़दा सूरज तुहानू हर चैनल ते नज़र आ रहे हैं। अज जिहड़े फनकार मेरे नाल हुण खास तौर पर तुहानू हुशियारियां च नज़र आ रहे हैं, तो हुशियारियां च नज़र आंदे रहणगे। और गायक भी बहुत अच्छे ने, फनकार भी बहुत अच्छे ने, थिएटर से भी उन्ने ही अच्छे फनकार ने। और थोड़ी मुलाकात करवाने जनाब शजर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम शजर अब्बास साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? तुसी सुनाओ, तुहानू तो ये नहीं पूछना तुसी कैसे, तुसी तो नजर आंदे कि तुसी माशाल्लाह ठीक हो, है जी? हाँ जी, अल्लाह की बड़ी रहमत, तुहाडियां बड़ियां दुआवां, और तुहाडे कोलों ही सीखिया जिन्ना तुसी तारुफ करवाता है। इन्हें जो कि है नहीं, तुहाडियां दुआवां नाल ही, तुहाडियां जुत्तियां दा नहीं तुसी इस काबिल मैं तुहाडा तारुफ कराया। अच्छा तू मेरी गल सुन, तू रोटी छड्डनी नहीं या टुरना छड्ड देना, रोटी नहीं छड्डनी? तुसी ये गल नहीं छड्डनी। क्यों नहीं फिट हो गया यार तू? माशा अच्छा उस्ताद मोहतरम, कल दा बच्चा तू निक्का जिहा बड़ा स्मार्ट होना सा, जो मैं तैਨੂੰ देखना होना सा तो बड़ा क्यूट बच्चा होना सा, वेखदे वेखदे तू आवे ना अगर तो घुमा जा हो गया। वेखदे तू इंज हत्थां च भुल गए। खुल गया बस उस्ताद जी तुहानू पता एक ते घरों अल्लाह दी रहमत सी, शुक्र है खांदे पींदे घर दे बिल्कुल नाल वाली ते वो बस यही उस्ताद जी चले मालिक दी रहमत ना। कैसी जदों तो मैं ड्रामा फील्ड च आया ना, पहले मैं तुहानू दसां कि मैं कमर्शियल प्लेस नहीं सी करदा। अच्छा पहले इस तो पहले कमर्शियल प्ले तो की मैं आर्ट प्ले करता हूँ, यानी कि एक टोट सूफी बसंत साहब का बहुत मशहूर एक आइटम उन्होंने एक नज़म एक उन्होंने जिवें कि जोका थिएटर है, पीरज़ादा थिएटर है। जी 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 तुसी ये थिएटर करते हो? जी जी उस्मान पीरज़ादा साहब होना जी नहीं उन्होंने नहीं कीता। मैं तबस्सुम आर्ट अकैडमी जी जिवें मदिया गौर साहब जी जी इन्हां दे जिवें थिएटर सन ना, शाहिद महमूद नदीम साहब। जी 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 अच्छा जी ठीक है। ते साडे जिहड़े सन शाहिद तबस्सुम साहब सन, फौजिया तबस्सुम जी, उन्होंने बेटे सूफी जावेद तबस्सुम, हाँ माशाल्लाह ठीक है। उन्होंने मैं शोज यानी टोट पहला मैं कीता, वो तो मैंने ना काफ़ी पसीर आई मिली। ये सूफी निसार साहब के बेटे ना? जी सूफी निसार साहब बड़े लोग ने जी। ते ये तो मैं शुरू किया उस्ताद मोहतरम, शुरू किया तो बस वो ऐसे एक रवानगी शुरू हुई। तुहानू पता पापा डायरैक्टर सन, ठीक है। पापा के बारे में गल करने मैं पूछना तुहानू चाहांगा कि जो कि तुहाडी बहुत अच्छी बुनियाद रखी गई कि तुसीं आर्ट थिएटर ते चले गए। जी बिल्कुल। आर्ट थिएटर करने तो बाद तो बड़ी प्रॉब्लम होंगी कि बंदा एक कमर्शियल थिएटर से आके सोचता कि यार तो वो थिएटर कुछ और है, ये थिएटर कुछ और है, एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को। तो तुसीं कितना देर लगे तुहानू फिर इस कमर्शियल थिएटर से एडजस्ट होने लगे? एक्चुअली होया बॉस है कि वो एक टोट बटोट जो करैक्टर से ना, वो कॉमेडी करैक्टर से वो मैंने इत्थे आके ना वो यानी फील नहीं होया कि यानी जिमें फील होंदा है तुसीं जिमें फरमा रहे हो कि आर्ट प्ले ते आंदे हैं यानी कमर्शियल ते आंदे हैं टाइम लगता है। टोट बटोट एक कॉमेडी करैक्टर से, ठीक है। वो इसी वजह तो ना जो मैं इत्थे आया ना तो मैंने फील नहीं होया, मैंने इंज ही लगा कि जिमें मैं टोट बटोट ही कर रहे हैं। अच्छा जी तुहाडे पापा सहर अब्बास साहब माशाल्लाह बड़ा उन्हां दा नाम इस फील्ड से और बड़ी उन्होंने स्ट्रगल फिल्म एज फाइटर उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया और बड़े अच्छे फाइटर जी, ठीक अच्छे फाइटर उन्होंने नाम है। फिर वो थिएटर के डायरैक्टर हो गए, ठीक है जी। मैं भी मतलब तकरीबन ये समझ लो कि उदों नवा आया जो सहर अब्बास साहब डायरैक्शन कर रहे सन, उन्होंने सानू मौका मिले, उन्होंने बड़ा काम करने का, अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह लाई। मैं उन्होंने एक वाकया तुहानू एज ए फाइटर दौर का सुनाना चाहना कि वो फाइटर ऐसे सन कि उन्होंने बारे च ना मशहूर सी कि वो सब मुश्किल काम ना कर जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो राय साहब दी ना डमी करनी सी, यानी कि फाइट शीशे के विचों गुजरना सी, डुप्लीकेट करना सी। तो वो ना पापा ने उन्होंने गैटअप वूटअप करवा के राय साहब का, तो उन्होंने कहा जी तुसीं इस शीशे को क्रॉस करना है। वो दौड़े आए ने, उन्होंने आके शीशे को क्रॉस किया, वो एज इट इज शीशा वो नहीं टूटा जिन्ना विचों निकले ने। वाह, पूरा शीशा नहीं। कलैप हुई वड्डी राय साहब ने कि पुत्री क्या बात है। तो पापा उठे नहीं, ठीक है, उठ के उन्होंने जप्पी शप्पी पाई,
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਲੱਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਰ ਬਾਸਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8 ਤੋਂ 10 ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟਡੋਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਉਕਾੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੈਗਨ ਪਾਈ, ਕਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਕਦੀ ਉਕਾੜਾ, ਕਦੀ ਸਾਈ, ਇਤਨੀ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਜੀ। ਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਨਿਊਟ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੱਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹਫਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਨ। ਐ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੁੱਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਇਤਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਸੰਡੇ ਆਇਆ, ਸੰਡੇ ਦੇ 2 ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਮੁੱਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਅਨਵਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ 7 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੇ ਪੂਵੇ ਖਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁੱਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆ ਲੱਭੀ ਮੁੱਤੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਨਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਫੀਲਡ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ? ਜੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਨਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਬਰਨਾਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਖਬਰਨਾਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਖਬਰਨਾਕ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਬਬਲੂ ਤੋਂ। ਬਬਲੂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਟੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਚੂ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ 'ਚ ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਖਬਰਦਾਰ 'ਚ ਬਬਲੂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਪਸੀਰਾਈ ਮਿਲੀ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਪਸੀਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਟੀਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਹਰੂਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਸੀਬ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੂਨ ਭਾਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਏ। ਹਰੂਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਰੂਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਭਿਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਪਲਾਈਟ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर भी बहुत अच्छे ने। क्या बात है। और इंसान भी बहुत अच्छे और बड़े हम्बल आदमी ने। अल्लाह मालिक दिल लग रहा कि आफ्ताब साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਸਲੂਬੀ ਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਫਨਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਬਲੂ ਹਿੱਟਸ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ अच्छा टीचर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, जनाब अली अलैहिस्सलाम ਦਾ फरमान है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। वाह। ठीक है। तो उन्होंने कोलों ना मैंने मिलिया बहुत कुछ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀ
ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਰੂਨ ਭਾਈ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਮਿਲੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਜਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਸਲੀਮਨ ਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੋਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਡੇ ਯਾਨੀ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸੂਸਨ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗਾ ਜੀ ਗੋਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ और अल्लाह नजरे बद तो बजाय मैं बार बार ऑनवर्ड जिन्हें चैनल्स ते भी किया है इतने भी कह रहे हैं कि अल्लाह साडी टीम ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ आमीन सुभान मालिक क्योंकि बहुत अच्छी जा रही है साडा माशाअल्लाह। बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है मालिक इंजी चलाई रहे ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਬੱਬਲੂ ਦਾ ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ये चाचू मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लिए यार ये मैंने लिया था आफ्ताब साहब के शो पे ना आफ्ताब साहब ने मुझे कहा यार ये करना है हाँ। मैंने कहा यार मैंने नहीं करना उन्होंने कहा फिर बाहर बैठ जाओ अच्छा मैं 2 दिन फिर बाहर बैठा उसके बाद फिर मुझे आ गया बबलू करना सही हो बेसिकली ये बबलू आपको पता ही है ना कौन था हाँ। हुसैन नवाज और ठीक है ये ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ये ਕੌਮ उनकी कॉपी में करता था जी अच्छा। और कोई ये नहीं वो नहीं था लेकिन आई लव यू बाय गॉड के मैनू एक वजीर आई ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ हाँ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ बड़ी। ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਡਰਾਮਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਹਿਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਚ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਦੀਮ ਸਲਾਮਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੋ ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 नचाया तेरे इश्क ने नचाया तेरे इश्क ने नचाया तेरे इश्क ने नचाया तेरे इश्क ने बुले शाह नु सदो शानायत बुए जिन्हें मैनू पुआए चोले सावे ते सूए जब मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया हो जब मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 नचाया तेरे इश्क ने नचाया तेरे इश्क ने नचाया तेरे इश्क थैंक यू जी वाह जी वाह शजरवार साहब अपने चैनल वाले को पैगाम देना चाहते जी मैं बेहतर पैगाम यही दे सकना जी कि अपने घर वाले नाल अपने मोहल्ले वाले नाल अपने इर्द गिर्द वाले नाल प्यार नाल रवो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਖਲੂਸ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਗਲ एक जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है जिस बंदे ने स्ट्रगल नहीं की उन्हें अज तक कुछ भी नहीं किया तो प्लीज़ अपने हल तवज्जो दो अपने हल वेखो अच्छा शजरवार साहब अगर ਤੁਹਾਡੀ कोई ਤੁਹਾਡਾ फैन दावत करना चाहे वो कम से कम कितने पैसे जोड़ दे कादे ली ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪਿਆਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ
ਵੇਖੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਮਝਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ 30-35 ਰੋਟੀਆਂ 20-25 ਚਰਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਤੀਲਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਸਤਰ ਨੇ ਆਪੇ ਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਰਗੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਭਾਗੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਲੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।